श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउची 2026 मसीहा मार्च मासरे मेष ठारू मीन राशि पर्यंत 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वर आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को देखुछंती से माने गोटे सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टिकु दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण पाखरे पहुँची पारिबो। आउरी एइठी गोटाए कथा कहि रखुची, जेउ मानकर विवाह हेउ नाही, बहुत विलंब हेलानी, चाकरी सकाशे बारंबार परीक्षा देई फेल हेउचंती, चाकरी होई पारु नाही, परिवार भितरे स्वामी स्त्रींकर मान मनांतर रहुची, सेमानंकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान एही निम्न रे दिया जाइतिबा मेल आईडी रे लेखि प्रेरण करंतु, जहा द्वारा कि आम्भे ताहा गणना करी आपनकु जणाई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा मार्च मासरे मीन राशिर मासिक राशिफल। एही मीन राशि राशि चक्रर द्वादश राशि बा शेष राशि। एही राशिर अधिपति हेले देवगुरु बृहस्पति। एणु एही राशिर व्यक्ति देखिबाकू मनोहर चेहरा। दैत्य गुरु शुक्र एही राशिर उच्चतम ग्रह। एही राशिर व्यक्ति माने भारी शौकीन प्रिय, कथाबार्ता करिबा समय रे हस हस मुख। एमाने महामायावी, माया विस्तार करी निज काम हासिल करिबारे धुरंधर। ए घरे माउसी से घरे पिउसी हेबा एमानकर मुख्य काम। चलित मार्च मासटी मीन राशि सकाशे बहु अशुभ फल मिलिबो। विशेष करी आत्मा ग्रह रवि द्वादश और परे जन्म रे गोचर भ्रमण करिवे। द्वादश गृह हेला व्यय गृह, जहाकी जीवन रे प्रति चैत्र मास ठारू फाल्गुन मास मध्यरे आपण जहा जहा कर्म करिथिबे ताहारी फल को प्रारब्ध हिसाब रे यही समय रे देबे। जेतेक खराब कर्म करिथिबे तहिर फल मान यही समय रे मिलिबो। जथा आपण कौनसी मानसिक करिथिले, से मानसिक को पर मुहूर्त रे करि नाहंती, ताहार फल स्वरूप मिलिबो। मने करंतु निज परिवारर सुख शांति सकाशे गोटिए कर्म करुथिले ओ निरंतर से कर्म को चालू रखुथिले। से कर्म करिया परे परिवारर शांति आसीथिला। परिवार रे शांति आसीबा परे मनरे गर्व आसिला, हेय ज्ञान आसिला, आउ मनरे दंभ मध्य आसिला। हाँ, मु सबु करि देउछि, आउ मोर देह खराब हेउ नाही, किंबा मोर आउ कोनोसी खराब हेउ नाही, काहींकि करिबी। एही मन भावनार फल निश्चिंत मिलिबो। कथारे अछि, ए मन भाबु थाई जाहा निश्चय प्राप्त हेबो ताहा। से हेले अंतरजामी, अंतर कथा सबु जानुछंती। आपण जेउ समय रे जाहा भावना करिवे तत्क्षणात से जानिबे। मनरे आपण कहितिबे खराप हेले मु करिबी, एणु खरापटाकू निजे डाकिबा परि हेला। यार फल स्वरूप प्रथमे जदि आपण जने नारी होइतिबे तेबे स्वामी उपरे ओ स्वामी होइतिले स्त्री उपरे पड़िबो। तांकर शरीर असुस्थ हेबो, पागल परि खाली गपी चलिबे, काहारी कथा को सुनिबे नाही। से जहा कहिबे बाधिला परि कहिबे। आउरी मध्य एही समय रे करजदाता माने आपणक उपरे चाप सृष्टि करिवे। आपणकु प्रत्येकक सामना रे अपदस्थ करिदेबे। मान सम्मान सबु माटी रे मिसी जीवो। एही समय रे आपण काहाकू किछि अर्थ दान मध्य करिथिबे, किंबा अर्थ काहाकू करज देइथिबे
ତାଙ୍କ ବିପଦ ସମୟରେ ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତମ ବିପଦ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ସେ ଆଉ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ରାଗି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯିବେ, ଏପରିକି ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବେ। 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ଅଜାଗା ଘା ଯେପରି କାହାକୁ ଦେଖାଇ ହୁଏ ନାହିଁ କି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଖାଲି ଭିତରେ ଜଳିବେ, ରାଗରେ ଶରୀର ଥରି ଉଠିବ। ଆପଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ସକାଶେ ଅନ୍ୟ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବେ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଯିବେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଗଲେ ଯେପରି ଛୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ନାଗସାପ ଖାଇବା ପରି। ଛୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ନାଗସାପ ଧରିଲେ ନା ଖାଇପାରିବ ନା ଛାଡ଼ି ପାରିବ। ଖାଇଲେ ଛାତି ଫାଟିବ, ନ ଖାଇଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ଛାତି ଫାଟିବ। ଏଣୁ ତାର ମରିବାଟା ସିଓର ହେବ। ଏଣୁ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ସକାଶେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ମାନସିକ କରୁଥିଲେ ତାହା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାହାକୁ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆସିବ। ମନ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରହିଲା, କୌଣସି ବିପଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରି ଭଲରେ ରହିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ସଡନ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର କରି ଆପଣ ସଡନ ଫଳ ପାଉଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ। ଅନ୍ୟ କାହାରି ମନରେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହ ଯେହେତୁ ବ୍ୟୟ ଘର, ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ତାହା ଏହି ଗୃହରେ ହିଁ ଫଳ ପାଇବେ। ଏହି ଗୃହରେ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ରାହୁ ଯୌନ ସୁଖକୁ କଳୁଷିତ କରି ପକାଏ, ମନକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରି ପକାଏ। ଆପଣ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହାକୁ ଆପଣ ବିଳମ୍ବ କରିବେ। ଏହି ରାହୁ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବଜାରର ବୁଲା ବୁଢା ଷଣ୍ଢ ପରି ହେବେ। ମନରେ ବହୁତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଥିବ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ସହଜରେ କରିପାରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ଅପଦସ୍ଥ ହେବେ। ଏଣୁ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋର ଗ୍ରହ, ସର୍ବଦା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରହ। ଏଣୁ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ କରି ଯାଉଥିଲେ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ କିଛି ମାନୁ ନଥିଲେ, ଏବେ ସବୁ ତାହା ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଘାତ ଆସିବ। ଏହି ଆଘାତ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେବ ଯେ ନିଜ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ଆସିବ। ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥିବେ, ସେ ସମୟରେ ଗୃହରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହୋଇଯାଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନାର ମାଲିକ, ତାଙ୍କର ସୁନା ପ୍ରତି ଲୋଭ ବେଶୀ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ସୁନାକୁ ସେ ଚୋରି କରାଇ ନେବେ, ଯାହାକି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ଘାଣ୍ଟି ଗୋଳେଇ ହେବ। ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଗ୍ରହ, ବୁଦ୍ଧିଦାତା ଓ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦାତା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 27 ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥିବ, ସେମାନେ ଏହି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। 26 ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଧିପତି ଶନି, ଶନି ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ମୀନ ରାଶିରେ 26 ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସମୟରେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ହେବ। ଶନି କଳା କନା ବୁଲାଇ ଦିଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ପଡ଼ି ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯାହାକି ଥିବ ତାହାକୁ ପୁଣି ଭସାଇ ନେବ, ଫାଙ୍କା କରିଦେବ ପୁରା। ଯେଉଁ ବିପଦକୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରି ଡାକିବେ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଯାତ୍ରୀମାନେ ହୁଳହୁଳି ହରିବୋଲ ଦେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ଉସୁକାଇ ଲହରୀ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ କରାଇଥାନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ମାଡ଼ି ଆସେ।
ଦୂରରୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ କୂଳକୁ ମାଡ଼ି ଆସେ। ତା ଭୟରେ ଆପଣ ଦୌଡ଼ିବେ, କେହି କେହି ପଡ଼ିଯିବେ ତ କାହାକୁ ଘୋଷାରି ନେବ। ସେ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରର ଦୋଷ ହେବ ଯେ ସମୁଦ୍ର ଘୋଷାରି ନେଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଯେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ନିଜ ଉପରେ ଦୋଷ କେବେ ଦେବେ ନାହିଁ। 26 ବାର ମୀନ ରାଶି ସର୍ବଦା ଚାହିଁବେ ଆ ବଳଦ ମୋତେ ବିନ୍ଧିଲା ପରେ ଦୋଷ ହେବ ବଳଦର, ତମ ଦୋଷକୁ ତମେ ମାନିବ ନାହିଁ। 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ଶନି ଗ୍ରହ ଫଳ ଅଧିକ ଦେବେ, କାରଣ ରବି ଶନି ଏକତ୍ର ହୋଇଯିବେ। ଶନି ରବି ଫଳକୁ ମିଶାଇ ନିଜେ ଦେବେ। ଏଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୀନ ରାଶି ସକାଶେ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମୀନ ରାଶିର ମାଲିକ। ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥରେ ସୁଖ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସୁଖ ଭାବ ପୁଣି ବୁଧଙ୍କର ଗୃହ, ଯାହାକି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗୃହ। ଏଣୁ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବାରୁ ଓ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଶତକଡ଼ା 25 ଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହେବ ନାହିଁ, ଟିକିଏ କମ୍ ଫଳ ମିଳିବ। ଏସବୁ ବିପଦରୁ ମୁକୁଳିବା ସକାଶେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନନ୍ତୁ। ବିପଦ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ପରି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଟେକା ସଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମୀନ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମାଲିକ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମାଲିକ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମାଲିକ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।